طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين. ساقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مرسل بالحق جاء، نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء. فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. أيها الهادي سلاما مع القرآن البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. جاءنا الهادي البشير، مطلق العاني الأسير، مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير. دينه حق صلاح، دينه ملك كبير. هو في الدنيا نعيم، وهو في الأخرى متاع. البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. هات هدي الله هات يا نبي المعجزات. ليس للاتي مكان، ليس للعزى ثبات. وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات. أنت ألفت قلوبا شفها طول الصراط. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب Ambil mic. Sini tutup mic sini. Okay. Dengar betul? Bismillahirrahmanirrahim. وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واحلل قلبي من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أهدنا بالعلم وزينا بالشيء وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتعلنا بمعرفة العلم وحسن اخلاقنا الرشيد واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله kita sambung lagi dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquq Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okey, soalan. Nah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi wasabbu ali baitihi wa azwajihi wa ashabihi alaihi wassalatu wassalam wa tanaffusuhum haramun man'unun fa'iluhu. Ini pasal pada menyatakan pada pasal kata mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin. Wasabbu ali baitihi, mencela ahli keluarga Nabi, wa azwajihi, isteri-isteri baginda, wa ashabihi, dan sahabat-sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam, wa tanaffusuhum, dan mengurangkan dan merendahkan mereka, mal'unun fa'iluhu, itu dicela pelakunya. وبه إليه قال حدثنا القاضي شهيد أبو علي رحمه الله تعالى حدثنا أبو الحسين الصيرفي وأبو الفضل العدل قال حدثنا أبو يعلى حدثنا أبو علي السنجي حدثنا ابن محبوب حدثنا الترمذي حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الله الله في أصحابي الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. Kata dia daripada Abdul Rahman bin Ziyad, daripada Abdullah bin Mughaffal, kata Nabi SAW, Allah fi ashabi. Maknanya apa? Ittaqullah. Jaga-jaga kamu, takutlah Allah pada hak sahabatku. Ihdarullah. Takutlah kamu akan Allah pada sahabatku. La tattakhiduhum gharadan ba'di. Jangan kamu jadikan mereka
Gharadhan maknanya tepat kamu kalau gharad ni, kalau sasaran tu, kalau nembak tu sasaran. Jangan jadikan sahabat tu sasaran yang kamu lontarkan tuduhan-tuduhan. Faman ahabbahum, siapa yang kasihkan mereka, fabi hubbi ahabbahum, dengan kasihku mereka kasihkan mereka. Jadi sebenarnya yang kasih kepada sahabat ini, mereka tu kasihkan sebab kasih kepada aku. Fabi hubbi ahabbahum, ai dengan sebab kasih kepada akulah mereka tu kasih kepada mereka. Maknanya Nabi mengikat kasih kepada sahabat dengan kasih kepada baginda Nabi. Siapa yang masih sahabat Nabi sebenarnya mengasihi Nabi SAW. Wa man abghadahum fa bi bughdhi abghadahum. Siapa yang murka marah kepada mereka sebenarnya, marah mereka ialah dengan sebab marah aku. Mereka yang benci kepada mereka sebenarnya membencikan aku. Wa man adahum faqad adani. Siapa yang menyakiti mereka sesungguhnya mereka menyakiti aku, dia menyakitiku. Wa man adani faqad adallah. Siapa yang menyakitiku, dia menyakiti Allah. Wa man adallah yushiku an yakunahu. Siapa yang menyakiti Allah, hampir-hampir Allah Ta'ala akan musnahkan dia. Ya. Jadi sini di sisi ahli sunnah tidak berlakulah masalah apa makna azab Allah Ta'ala akan sakit. Mustahil Allah Ta'ala akan sakit. Mustahil Allah Ta'ala akan terkesan dengan perbuatan orang. Tapi ini akan dasar musyakalah. Akan dasar siapa yang menyakiti Nabi seakan-akan dia menyakiti Allah. Maksud apa? Dia telah menyakiti sesuatu yang Allah Ta'ala anggap kehormatan besar. Maka langsung Allah Ta'ala menyatakan perharaman menyakiti Nabi kerana seakan-akan dia menyakiti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan Allah terkesan. Allah Ta'ala tak kena apa-apa bersakit. Itu usul bahasa Arab. Jadi orang yang faham nas syarak ini kena faham dengan usul bahasa Arab. Bukan dengan ambil zahir lalu kita mentakwil-takwilkan dengan akal kita sendiri. وقال عليه السلام لا تسبوا أصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله. Jangan kamu tasubbu, jangan kamu mencela sahabatku. Siapa yang mencela mereka maka ke atasnya laknat Allah, malaikat wan nasi ajma'in, sekalian manusia. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Allah Ta'ala akan tidak terima daripada dia sarfa. Sarfa itu taubat. Dia mengatakan taubat, anda mengatakan apa nama ni ibadat sunat. Adalah ni makna fidyah, ganjar tebusan. Siapa yang menyakiti sahabat Nabi dapat laknat Allah, malaikat, dan Tuhan tak akan terima apa-apa taubat daripadanya dan tidak akan terima apa-apa tebusan daripadanya. Wa qala alaihi salam la tasubbu ashabi fa innahu yaji'u qaumun fi akhir zaman yasubbuna ashabi. Jangan kamu cela sahabatku, kan akan datang satu kaum pada akhir zaman akan mencela sahabatku. Fala tusallu alaihim, jangan kamu sembahyang ke atas mereka bila mereka mati. Wala tusallu ma'ahum, jangan sembahyang bersama mereka jadi imam, jangan sembahyang bersama mereka. Wala tanakahu, jangan menikah dengan mereka. Wala tujalisuhum, jangan kamu berduduk sama mereka, bermajlis dengan mereka. Wa in maridu fala ta'muduhum, kalau mereka sakit jangan kamu ziarah mereka. Kenapa? Orang ini sampai tahap mata ni, sampai Nabi kata tak sah nikah, tak sah sembahyang mereka, jangan sembahyang ke mereka. Mereka telah sampai pada hak melaknat sahabat Nabi yang menyebabkan mereka keluar daripada Islam. Wa anhu alaihi salam man sabba ashabi fadribu. Siapa yang mencela sahabatku maka pukullah mereka. Maknanya perangilah mereka. Wa qad a'lama an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna sabahum wa adahum yudhi. Nabi telah memberitahu bahawa mencela sahabat Nabi dan menyakiti mereka itu menyakiti Nabi. Wa adan Nabi haram. Dan menyakiti wa adiyun Nabi, menyakiti Nabi itu haram. Faqala la tu'duni fi ashabi, jangan kamu sakiti aku pada sahabatku. Mana? Jangan buat perkara pada sahabatku yang menyakitkan aku. Jangan menyakiti aku pada sahabatku. Wa man adzahu faqad adzan, siapa yang menyakiti sahabatku dia telah menyakitiku. Wa qala li ba'dhi nisa'ihi la tu'duni fi Aisyah. Nabi kata kepada sebahagian isteri-isteri Nabi, la tu'duni fi Aisyah, jangan kamu sakiti aku pada Aisyah. Maknanya apa?
jangan kamu buat pada Aisyah perkara yang menyebabkan Aisyah marah, menyebabkan aku pun malu, aku sakit. Aku marah kerana marahnya Aisyah ataupun perkara yang menyebabkan Aisyah marah. Wa qala fi Fatimah, Nabi sebut kata Siti Fatimah, bid'atun minni, Fatimah tu satu bahagian daripada aku, darah dagingku. Yu'dini ma adana, menyakiti akan aku apa yang menyakitikannya. Wa man abghadaha faqad abghadani, siapa yang memarahkan dia telah menyebabkan aku marah. Wa qad ikhtalafa ulama fi hadha, telah berkhilaf ulama pada ini. Wa masyhuri mazhab Malik fi dzalika, pandangan masyhur dalam mazhab Malik pada demikian itu al-ijtihadu wal adabu al-mujib. Ialah diijtihadkan dan dikenakan hukuman adab, takdib, takzir yang menyakitkan. Kalau orang cela sahabat dan cela ahli keluarga Nabi. Qala Malik rahimahullah, man syatama an-nabiyya qutil. Siapa yang cela Nabi kena bunuh. Wa man syatama ashabahu udib. Siapa yang cela sahabat Nabi, orang ni kena hukuman takzir, kena ditakdibkan. Wa qala aidan man syatama ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr atau Umar atau Uthman atau Muawiyah atau Amr bin al-As. Siapa yang mencela salah seorang pada sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Umar ke Sayyidina Uthman, Muawiyah ke Amr bin al-As, fa in qala kanu ala dhalalin wa kufri, kalau mereka kata mereka ini sahabat-sahabat ini di atas kesesatan dan kekufuran, qutila, dihukum bunuh. Wa in syatamahum bi ghairi dhalik, kalau mereka cela sahabat ni selain daripada tuduhan sesat dan kafir, min musyatamatin nas, daripada celaan-celaan biasa pada manusia, nukila nakalan syadidan, dikenakan hukuman yang berat. Wa qala Habib, man ghala min asyiati ila budi Uthman, barang siapa yang melampau di kalangan Syiah pada benci kepada Sayyidina Uthman, wal bara'ati minhu, berlepas diri pada Sayyidina Uthman, udiba, hendaklah ditakdib dia, dihukum adaban syadidah, hukuman yang berat. Wa man zada ila bughdi Abi Bakr wa Umar fal 'uqubatu alaihi asyad. Siapa yang sampai lebih dia sampai kepada membenci Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, maka hukuman ke atasnya lebih berat. Wa yukarraru darbuhu, dan diulang hukuman-hukumnya. Wa yutallu sijnuhu, dan dipanjangkan tahanan dia, penjaranya, hatta yang muta, sehingga dia mati. Wala yablughu bihi al-qatl, tapi tak sampai kepada bunuhlah, illa fi sabil Nabi, kecuali pada masalah cela Nabi. Wa qala Suhnu, man kafara ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aliyan aw Uthmana aw ghairahuma, yuja'u dharban. Siapa yang mengkafirkan salah seorang dari sahabat Nabi, Sayyidina Ali ke Sayyidina Uthman ke atau selain pada keduanya, maka dikenakan hukuman pukul. Wa haka Abu Muhammad bin Abi Zaid an Suhnun, man qala fi Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum, siapa yang berkata pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, innahum kanu ala dhalalatin wa kufrin, mereka itu berada di atas kesesatan dan kekufuran, qutila, dihukum bunuh. Wa man syatama ghairahu min as-sahabati bimithli hadha nukila nakal syadid, dan siapa yang mencela selain daripada mereka, sahabat empat tadi, daripada kalangan sahabat seumpama ini, maka dikenakan hukuman yang berat. Waruya an Malikin nasabba Abu Bakar julida, siapa yang mencela dan mengutuk Sayyidina Abu Bakar, dia pukul. Wa man sabba Aisyah qutil, siapa yang mencela Aisyah, orang ni dibunuh. Qila lahu lima, kenapa Aisyah ni kena, orang cela dia kena bunuh? Qala man ramaha faqad khalafa al-Quran, kerana orang yang tuduh Aisyah, dia telah menyalahi ayat Quran, kerana Allah Ta'ala membersihkan Aisyah. Wa qala Ibn Sya'ban an-Nuri anna Allah Ta'ala yaqul, kerana Allah Ta'ala kata, ya'idukumullah wa an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Ya'idukumullah, Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kamu, an ta'udu limithlihi, bahawa jangan kamu kembali seumpama perbuatan itu selama-lamanya, in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman. Faman 'ada limithlihi faqad kafar, orang yang kembali melakukan seumpama perkara itu, dia telah melakukan kufur. Sebab Allah kata in kuntum mu'min, kalau kamu benar beriman. Mana kalau kamu buat juga, kamu tak beriman. Wa haka Abu Hasan As-Saqali anna al-qadi Abu Bakr bin Tayyib qala inna Allah Ta'ala idza dzakara fil Qur'ani ma nasabahu ilayhi al-musyrikun, Allah Ta'ala bila menyebut dalam Quran apa yang menisbahkan kepadanya oleh orang musyrik, sabbaha nafsahu li nafsihi, Allah Ta'ala akan mentasbihkan untuk dirinya kepada dirinya. Tuhan sendiri akan tasbih menyucikannya. Kaqaulihi ta'ala,
Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Allah Taala ada anak. Subhanahu, Tuhan kata tasbih menyucikan dirinya. Fi ayatin kathirah, pada banyak ayat. Wa dzakara ta'ala ma nasabul munafiqun ila Aisyah. Dan Allah Ta'ala bila sebut perkara yang dinisbahkan oleh orang munafik kepada Sayyidatina Aisyah, Allah Ta'ala kata apa? Walaula id sami'tuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Walaula id sami'tumuhu, dan kenapa tidak jika kamu mendengarnya, mendengar tuduhan dia kepada Aisyah itu, qultum, kamu berkata, ma yakunu lana an natakallama bihadza, tidak wajar untuk kita bercakap tentang ini. Subhanaka, maha suci Allah, hadza buhtanun 'adzim, ini satu tuduhan yang berat. Sabbaha nafsahu fi tanzihiha, Allah Ta'ala menyucikan dirinya pada membersihkan Aisyah. Tadi berkata Allah, sabbaha nafsahu li nafsihi. Segi. Tak ada kita dengar ni. Dengar tak? Tak ada setting. Tak ada setting lah. Okey. Okey. Jadi sabbaha nafsahu li nafsihi, Allah mentasbihkan dirinya untuk dia. Tetapi bila berkaitan Aisyah, Allah Ta'ala menyucikan dirinya fi haqqi Aisyah, pada hak menyucikan Aisyah min as-su. Subhanaka hadza buhtanun 'adzim, hadza buhtanun 'adzim. Kama sabbaha nafsahu fi tabri'atihi 'azza wa jalla min as-su, sebagaimana Allah Ta'ala menyucikan dirinya pada melepaskannya daripada sebarang keburukan. Jadi tengok, kali itu masalah Aisyah ini Allah Ta'ala letak dalam masalah yang kita kata bahaya. Orang yang menuduh Aisyah dengan tuduhan yang tidak benar itu, Allah Ta'ala sendiri menyucikan Aisyah. Sebagaimana Allah Ta'ala menyucikan dirinya daripada tuduhan orang kafir, begitulah juga Allah Ta'ala menyucikan Aisyah daripada apa yang dituduh oleh orang munafik. Wa hadha yashhadu li qawli Malik fi qatl man sabba Aisyah. Ini menjadi bukti syahid bagi perkataan Imam Malik pada hukuman dibunuhnya orang yang mencela Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa ma'na hadha wallahu a'lam anna Allah Ta'ala lamma 'azzama sabbaha, Allah Ta'ala bila membesarkan, membilang besar celaan pada Aisyah, kama 'azzama sabbahu, sebagaimana Allah Ta'ala mengira besar tuduhan kepada dirinya. Wa kana sabbuha sabban li nabiyyi, kerana apa? Menuduh Aisyah itu umpama menuduh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala nasabba nabiyyi alaihi salam wa adahu bi adahu ta'ala, dan Allah Ta'ala menyertakan celaan tuduhan kepada Nabi dan menyakiti Nabi dengan seumpama menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Wa kana hukmu bihi ta'ala al-qatl, dan adalah kita telah maklum hukuman orang yang menyakiti Tuhan dibunuh. Wa kana mu'mina bihi kadzalika, dan orang yang menyakiti Nabi begitulah juga kama qaddamna. Wa syatama rajulun Aisyah bil Kufah, ada seorang lelaki dia cerita kat Sayyidina Aisyah di Kufah. Fa qudima ila Musa bin Isa al-Abbasi, maka dibawa datang kepada Musa bin Isa al-Abbasi al-Hashimi. Fa qala man hadara hadha, siapa yang bawa datang ini? Qala Ibnu Abi Laila, ana, kata Ibnu Abi Laila, aku. Fajaladahu 80, maka dihukum orang tadi 80 kali rotan. Wa halaqa ra'sahu, dan dia qadi ni boleh tak wa huliqa ra'suhu, dan ditahliqkan, dicukurkan kepala ni. Wa aslamahu jaladain, faqala macam maklum dia, jaladahu wa halaqa ra'sahu, dia pukul dan dia cukurkan kepala lelaki tadi. Wa aslamahu ila hajjami, dan diserahkan kepada hajjami. Kepada hajjami. Hajjami di sini sebahagian mengatakan kepada orang yang berbekal. Tujuannya apa? Supaya jadi lemah, sebagai balasan supaya keluar darah menyebabkan dia jadi lemah, sebagai hukuman. Okey.
Umar bin Khattab, dan riwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab annahu nadhara qat'a lisani Ubaidillah bin Umar, bahawa dia bernazar dia akan potong lidah Ubaidillah bin Umar. Ibsyatama Miqdad bin Aswad Al-Kindi, kerana dia mencela Miqdad bin Aswad Al-Kindi. Fakul lima fi dhalika, maka dibincangkan, dipercakap tentang perkara itu. Orang tanya dia lah pasal perkara itu. Faqala da'uni aqta'u lisanah, biarkan aku potong lidah dia, hatta la yashtumu ahadun ba'du ashaban Nabi SAW, supaya tidak ada yang dapat mencela selepas itu akan sahabat Nabi. Maknanya kena buat contoh lah. Kalau tidak, kakak 300 riyal, 40,000 boleh kutip sekejap. Tak 40,000, buat pula ni, orang ni pula, keluar TikTok orang ni pula, keluar rakaman orang ni pula. Jadi sebab apa? Sebab nak takut. Hukuman tu tengok, bila kena gitu, orang tak tahu dia. Walawa Abu Dharin Al-Harawi anna Umar bin Khattab, dan meriwayatkan Abu Dhar Al-Harawi bahawa Sayyidina Umar bin Khattab usia bi Arabiyyin, dia bawa datang dengan seorang Badu Yahju Al-Ansar, yang mencela. Yahju ni membuat syair hijab. Hijab ni syair celaan, syair hina, penghinaan kepada golongan Ansar. Faqala laula anna lahu suhbatan lakafaitukuhu, kalaulah tidak dia ini ada pangkat suhbah, dia ni sahabat tu Arabi, dia saya aku akan cukupkan kamu daripadanya, dia saya aku akan bunuh, aku selesaikan urusan dia daripada kamu. Tapi kerana dia ada bersahabat dengan suhbah dengan Nabi SAW, maka aku biarkan. Aku akan balik tak lambung. Tak jam. Ejak-ejak Waqala Malikun, kata Imam Malik, man intaqasa ahadan min ashabi Nabi SAW falaysa lahu hadzal fai' haqqun, barang siapa yang mengkurangkan kedudukan seorang daripada sahabat Nabi, dia tidak ada hak daripada fai' ini. Fai' ni harta rampasan umat Islam yang dapat daripada orang kafir tanpa peperangan. Maknanya harta-harta agama orang Islam dia tak ada berhak dapat. Kalau ikutnya dia akan dapatlah, kalau kerajaan Islam buka dapat tawang satu, dapat harta, maka ada bahagian daripada orang Islam. Tapi orang yang ceria Nabi tak ada hak. Wa qad qasama Allahu al-fai'a fi thalathati asnaf, padahal Allah Ta'ala telah membahagikan harta fai' itu pada 3 golongan. Faqala للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Bagi orang fakir yang muhajirin, yang mereka keluar daripada rumah mereka dan keluar meninggalkan harta mereka, mencari kelebihan kemuliaan daripada Allah dan keredaannya, yang surun Allah wa rasulah, mereka menolong Allah dan Rasulnya, ulaika mushadiqun, mereka itu orang benar. Thumma qala, kemudian Allah Ta'ala kata lagi, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan orang yang tabawwa'u ad-dar, yang mendiami negeri itu dan menetap keimanan dalam hati mereka sebelum itu, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sayang, kasih kepada orang yang hijrah kepada mereka, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka tidak ada dalam hati mereka rasa hajat pada apa yang diberikan, wa yu'thiruna 'ala anfusihim, mereka melebihkan orang muhajirin atas diri sendiri, walau kana bihim khassasah, walaupun mereka sangat-sangat perlu tapi melebihkan orang lain. Wa haula humul ansar, ini pula orang Ansar. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang yang datang lepas daripada Muhajirin dan Ansar, mereka berkata dan berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampun dosa kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna, bagi sahabat-sahabat yang telah mendahului kami bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghilla, jangan jadikan dalam hati kami rasa perasaan dengki, marah, benci, lil ladina amanu, bagi orang yang beriman, Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Allah engkau maha pengasih dan maha penyayang. Faman tanaqasahu, maka siapa yang mengurangi hak mereka, merendahkan pada sahabat, mencela sahabat, pada haqqa lahu fi fai'il muslimin, tak ada hak. Sebab Tuhan kata, fai' ini diberi kepada orang datang lepas tu yang mendoakan kebaikan kepada Muhajirin dan Ansar. Jadi mereka yang mengutuk orang Muhajirin dan Ansar, tak ada bahagian daripada fai'. Wa fi kitab min Sya'ban,
Man qala fi wahidin minhum innahu ibnu zaniyah. Siapa yang kata pada salah seorang sahabat innahu ibnu zaniyah, dia ini anak pezina. Wa ummuhu muslimah, walhamu mak dia orang Islam. Hudda 'inda ba'di ashabina haddan. Dikenakan hudud di sebahagian ulama kami dua hudud. Haddan lahu, had kepada diri dia, wa haddan li ummihi. Dan had kerana sebab mak dia. Sebab dia tuduh dua. Dia tuduh orang ni dan tuduh mak dia. Dia kata ibnu zaniyah kan. Jadi kena pada penuduh dua hak. Hak pada diri orang yang kena tuduh tadi dan mak pada orang tu. Bukan buat mak dia, buat pada orang tuduh tadi lah. Jadi dia kena dua kali hak. Wala aj'aluhu ka qadhifil jama'ati fi kalimatin. Dan aku tidak jadikannya seperti orang yang qadhifil jama'ah. Orang yang mengqazaf sekumpulan ramai fi kalimatin dengan satu kalimat. Li fadli hadha ala ghairi, kerana kemuliaan orang ini daripada selain. Contoh orang tu tuduh sekumpulan orang, wahai pezina, maaf. Itu sahaja sekali ke atas seorang. Satu kalimah kena dituju kepada kelompok ramai. Maka dia kenakan qazah pada orang tu sekali qazah je dengan satu kalimah, sebab dia sebut satu kalimah pada sekumpulan. Tapi dalam masalah tuduh orang yang sahabat, dia dan mak dia zina kena dulu. Kenapa? Kerana kemuliaan yang ada pada ini yang tidak ada pada yang lain. Nampak? Wali Qawliha alaihi salam. Boleh? Nak segi tak isi tak? Nak dia? Waya tak isi. Tak isi ni? Kamu? Kalau Syekh Ismail masuk dia kan? Dia akan masuk dia. Ya. Wali Qawliha alaihi salam, man sabba ashabi fajlidu. Siapa yang menuduh, mengutuk sahabatku, maka pukullah mereka. Qala wa man qazafa umma ahadihim. Siapa yang mengqazaf mak salah seorang sahabat, wahia kafirah, tapi mak dia itu kafir, hudda haddal firyah, maka dia dikenakan hukuman hudud firyah, berdusta. Li'annahu sabun lahu, kerana itu dikira sebagai mencela bagi dia. Fa in kana ahadun min waladi hadhihi sahabah hayyan, fa in kana ahadun, kalau ada salah seorang daripada walad hadha sabi, anak kepada sahabat ini, hayyan, masih hidup, qama bima yajibu lahu, maka dia boleh tuntut apa dia berdiri pada hak orang Islam. Kana 'alal imam qubul qiyamihi. Boleh mana-mana orang Islam yang nak mengadu ataupun nak apa, kita kata mengambil hak kepada sahabat ini. Kana 'alal imam qubul qiyamihi. Imam kena terima apa? Kena terima kita kata dakwaan itu ataupun kena ambil kira perkataan itu. Sebab apa? Sebab sahabat ni, kita semua ni ada hak pada sahabat. Qala walaysa hadha ka huquqi ghairi sahabah. Ini tak sama seperti hak selain sahabat. Li hurmati haula'i bi nabiyihim alaihi wasallam. Kerana kehormatan para sahabat ni dengan sebab nabi mereka. Sebab itu orang lain, umat Islam lain ni ada hak untuk membela sahabat. Walau sami'ahul imam, jika mendengar akannya oleh imam, wa ashhada alaihi, dan disaksikan atasnya, kana ala waliyil qiyami bihi, kana ala wali, kana wali waliyan, kana wa ashhada alaihi kana waliyal qiyami bihi. Maka dia itu wali yang berhak menjatuhkan hukuman. Katalah imam tu dengar sendiri dan ada saksi imam. Jadi siapa yang berhak mengambil hak untuk menegakkan hak kepada sahabat itu? Imam tu sendirilah. Kana ay kana al-imamu waliyal qiyam. Dia yang menguruskan, dia yang berhak menjadi orang yang menuntut hak daripada orang yang tuduh tadi. Qala wa man sabba ghaira Aisyah min azwaji Nabi SAW fa fiha qaulan. Orang yang menuduh selain daripada Sayyidina Aisyah, daripada isteri-isteri Nabi yang lain, padanya ada dua qaul. Ahaduhuma yuqtal, ada mengatakan dibunuh, ya annahu sabban Nabi SAW bisabi halilatihi, kerana dia menuduh Nabi kerana sebab tuduh isteri Nabi. Dengan wasitah lah, tuduh Nabi dengan perantaraan tuduh isteri Nabi. Wal akharu, pandangan kedua kata annaha kasairi sahabah. Isteri Nabi ni macam sahabat lain. Yujladu haddal muftari, dikenakan hukuman had orang yang berdusta. Qala wabil awwali akun. Kata Qadhi Iyad, aku cenderung pada pendapat pertama. Macam Hinda Nabi kau dibunuh.
Warawa Abu Mus'ab an Malik an diriwayatkan Abu Mus'ab daripada Malik, man intasaba ila baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menisbahkan diri kepada ahli keluarga Nabi, yudrabu darban waji'an, tapi dia bukan ahli keluarga Nabi, dia bukan ahli bait, dia nisbah diri pada ahli bait, hendaklah pukul yang berat, pukul yang sakit, yushharu, dan dimasyhurkan, kena khabar orang ni menipu, dia kata ahli bait, wa yuhbasu tawilan, dan dipenjarakan lama, hatta tadhhara taubatuhu, sehingga nyata taubatnya, li'annahu istighfafun bihaqqi Rasul alaihi salam, kerana dia ini merengah-rengahkan hak Nabi. Jangan tuduh lah. Nak tuduh, nak cari juga kita ni keluarga benda ke? Kita ni ahli bait mana kita? Nak ke letak title tu? Jangan. Kalau bukan, tak salah, tak ada benda. Benda itu kemuliaan yang Tuhan beri dan benda yang Tuhan dah tentukan. Yang kita ni cari benda yang ada dituntut usaha. Inna akramakum indallahi atqakum. Ingat sebab setengah je memang sebab kedudukan bila ada habaib, ada title belakang nama-nama keluarga habaib ni memang orang pandai lebih. Jadi niat tu dah betul dah. Padahal dia tak ada, tiba-tiba dia meletakkan diri dalam keluarga ahli bait. Wa afta Abu Mutarrif Asy-Sya'bi, dan telah memfatwakan Abu Mutarrif Asy-Sya'bi, faqihu Malaqah, faqih negeri Malaqah. Fi rajulin ankara tahlif imra'atin billahi, pada seorang lelaki yang mengingkari bersumpah perempuan pada waktu malam. Waqala, dia kata, lau kanat binta Abi Bakrin As-Siddiq ma hullifat illa bin nahar. Kalaulah dia ini anak Sayyidina Abu Bakar, dia tidak akan bersumpah kecuali siang. Dia tak akan bersumpah kecuali siang. Wa sawwaba qawlahu ba'dal muttasimina bil fiqh, dan telah membenarkan pandangan ini oleh sebahagian orang yang disifatkan dengan faqih. Faqala Abu Mutarrif dzikru hadza li ibnati Abi Bakrin, menyebut ini kepada anak Sayyidina Abu Bakar, fi mithli hadza, seumpama ini, yujibu alaihi dharba syadid, ini mewajibkan dikenakan pukulan atau hukuman berat. Okey. Wasijnat tawil, dan penjara yang panjang lama. Wal faqihu alladhi sawaba qawlahu, orang faqih yang membenarkan perkataan dia itu, huwa ahaqqu bismil fisqi, orang itu lebih berhak dengan nama fasik minismil fiqhi, daripada nama faqih, daripada faqih, lebih layak digelar fasik daripada faqih. Fayutaqaddam lahu fi dhalik, maka didahulukan baginya pada demikian itu, wa yuzjaru, dan hendaklah dilarangnya, ditakutkannya, wala tuqbalu fatwa, dan tidak diterima fatwa dah, wala syahadatuh, dan penyaksiannya, wahya jurhatun thabitatun fi, itu satu kecelaan ataupun jurhah, satu panggil tajrih, satu sifat yang mentajrihkan dia, yang thabit padanya. Wa yubghadhu fillah, dan dia itu dimurkai pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi wa qala Abu Imran fi rajulin qala law syahida alayya Abu Bakr Siddiq, dan juga Abu Imran berkata pada seorang lelaki yang mengatakan, law syahida alayya Abu Bakr Siddiq, kalau Sayyidina Abu Bakar menjadi saksi atasku, innahu in kana arada anna syahadatahu fi mithli hadha, kalau dia maksudkan bahawa penyaksiannya seumpama perkara ini, la yajuzu fihi syahidul wahid, yang tidak harus padanya saksi yang seorang, fala syai'a alaih, maka tak ada masalah lah. Sebab perkara itu yang tak boleh seorang saksi, kena dua saksi. Maknanya kalau seorang, siapa-siapa pun, seorang je saksi, memang tak boleh jadi saksi kerana seorang saja. Wa in kana arada ghaira dhalik, kalau dia maksudkan selain pada itu, dia maksudkan kerana nak mengatakan kalau Abu Bakar jadi saksi pun takkan diterima, kerana sebab nak merendahkan Abu Bakar, fayudrabu darban, maka hendaklah dipukul pukulan yablughi haddul maut, yang sampai had maut. Wa dzakaruha riwayatan, dan sebutkannya sebagai riwayat. Qala al-qadhi Abul Fadl rahimahullah. Qala al-qadhi Abul Fadl rahimahullah ta'ala, kata qadhi Abul Fadl, qadhi Iyad,
huna intahal qawlu bina fima harrarnahu. Di sinilah selesainya perkataan pada apa yang kami huraikan. Wa antajazal gharadu, telah sempurnalah matlamat. Alladhi intahainahu, yang telah kami qasadkan. Wastufiya syartu, telah sempurnalah syarat. Alladhi syaratnahu, yang telah kami syaratkan. Mimma arju an yakuna fi kulli qismin minhu, yang aku harap pada setiap bahagian daripadanya. Lil muridi, bagi orang yang kehendaki, aku harap makna, mencukupkan. Cukup. Wa fi kulli babin manhaj, pada setiap bab tu ada manhaj, ada kaedah, ada jalanan. Ila bughyatihi manza', dan kepada kehendaknya ialah satu manza'. Mana satu hujah ataupun satu satu dalil, hujah, manza'. Wa qad safartu fihi, dan telah aku jelaskan padanya. An nukatin, daripada beberapa faedah-faedah. Tustaghrabu, yang pelik-pelik. Wa tustabda'u, yang jarang-jarang. Yang ibda' ni maknanya yang payah-payah, yang cantik-cantik lah. Wa qara'tu fi masyariba min at-tahqiqi, dan aku mencedok daripada masyariba, daripada jalanan-jalanan itu, daripada pandangan yang tahqiq. Lam yurad laha qablu, yang tidak pernah datang sebelum itu. Fi aktsari tasani fi masyra', pada kebanyakan penulisan akan jalan. Maknanya aku ambil dan aku letakkan tahqiq-tahqiq yang mana sebelum ini tidak ada dalam penulisan ulama dibuat seumpama jalanan itu. Memang kita nampak kitab Syifa ini kitab yang istimewa, tersendiri dengan cara perbahasannya. Dia bukan sejarah sirah semata-mata sirah. Dia bukan kitab syama'il semata-mata syama'il, tapi bentuk penulisan baru tentang Nabi SAW yang membicarakan tahap Nabi. Betul lah dia kata. Wa auda'tuhu ghaira ma faslin, dan aku menyimpan kepadanya bukan sebagai satu fasal saja. Waditu, aku harap, law wajadtu man basata qablil kalama fih, aku mengharap kalau aku dapati orang yang telah membahaskan secara panjang sebelum aku. Wa muqtadan yufidunihi, dan ikutan yang dapat memberi faedah kepadaku an kitabihi, daripada kitabnya, atau aufihi, atau ada padanya. Li aktafiya bima arwihi amma urawihi, supaya aku cukup dengan apa yang aku riwayatkan daripada apa yang aku riwayatkan daripadanya, daripada apa yang aku sendiri riwayat. Faham tak? Jadi kata, andai katalah aku haraplah kalau sebelum ni ada ulama yang buat begitu, maka cukuplah aku meriwayatkan daripada dia. La aktafiya bima arwihi amma urawi, daripada aku sendiri meriwayatkan daripada aku. Nampak? Tapi tak ada. Bila tak ada, maka Qadhi Iyad yang membuat usaha dan menyusun kitab Syifa ini. Wa ilallahi ta'ala jazilud dhara'ati, dan kepada Allah lah limpahan ad-dhara'ati fil minnati, limpahan tuntutan tadarru' pada menganugerahkan, biqabuli ma minhu liwajhihi, dengan menerima apa yang daripadanya kerana wajahnya, kerana redanya. Wal afwi amma takhallalahu, dan mengampunkan apa yang yang terselit di antaranya min tazayyunin, daripada perhiasan-perhiasan, wa tasannu'in, ataupun berlakon-lakon li ghairihi. Aku minta ampunlah kalau dalam amal aku buat ini ada terselit-terselit benda-benda yang kita kata tazayyun, membuat hiasan, ataupun tazayyun makna benda-benda aku buat bukan kerana Tuhan. Tasannu' li ghairihi, ataupun aku buat bukan kerana Allah. Jadi kalau adalah minta apa? Minta al-afwi, wa ilallahi al-af amma takhallalahu. Kalaulah ada menyelit-nyelit dalam amalku itu, aku memperhias-hiaskan benda yang tak baik, ataupun aku berlakon-lakon buat perkara bukan kerananya. Wa an yahibalana fi dzalika, dan bahawa dia menganugerahkan kepada kami pada demikian itu, bijamili karamihi wa afuhi, dengan kemuliaan, dengan keindahan, kemurahannya dan pengampunannya. Lima auda'nahu,
daripada apa yang kami simpankan min syarafi mustafahu, daripada kemuliaan mustafahu, pilihannya iaitu Nabi, wa amini wahyihi, dan penjaga bagi wahyunya, wa asharna bihi jufunana, dan kami berjaga malam kelopak-kelopak mata kami. Asharna bihi jufunana, kami berjaga malam kelopak mata kami, maknanya dok tidur malam, li tatabu'i fadaili, kerana mencari-cari menulis tentang kelebihan baginda Nabi, wa a'malna fihi khawatirana, dan kami mengusahakan khatir kami, seluruh akalan kami, min ibrazi khasaisihi, untuk menyatakan dan menzahirkan kekhususian Nabi, wa wasailihi, dan wasail Nabi, wa yahmi aghradana, dan moga-moga Allah Ta'ala menjagakan aghradana, apa yang ada pada kami ini, a'radana, menjaga diri kami ini, annarihi, daripada nerakanya, al-muqidah, yang dinyalakan, lihimayatina karima irdihi, kerana kita menjaga kemuliaan irduhu, kita jaga kemuliaan Nabi, maruah Nabi, minta Tuhan yahmi a'radana, menjaga kemuliaan ataupun kita kata maruah kita. A'rad, irdu jamak kepada, jamak dia a'rad. Makna kita kata menjaga maruah kita ataupun diri kita lah juga. Hinayah itu daripada api neraka yang membakar, sebagaimana kita menjaga kemuliaan irdin Nabi, kemuliaan Nabi, wa yaj'alana, dan menjadikan kami mimman la yudhadu, di kalangan orang yang tidak dihalau, idza dzidal mubaddilu, ketika mana dihalaunya golongan-golongan ahli bid'ah, an haudihi, daripada telaga Nabi, wa yaj'alahu lana, dan menjadikan Nabi ni kepada kami, waliman tahammama biktitabihi, dan bagi orang tahammama biktitabihi, orang yang mengambil berat dengan menulisnya, waqtisabihi, dan mengusahakannya, sababan, menjadikannya sebab, yasiluna, menyampaikan kami, bi asbabihi, dengan sebabnya, wa zakhiratan, dan sebagai pertaruhan, simpanan, najiduha, yang kami akan dapati, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, hari di mana akan mendapat setiap jiwa itu apa yang diamalkan daripada kebaikan, muhdara, hadir di hadapannya, nahuzu biha ridahu, kami mendapat dengan sebabnya akan ridha Allah, wa jazila thawabihi, dan limpahan pahalanya, wa yakhussana, dan mengkhususkan kita, bi khissisa zumrati nabiyina alaihi salam, di kalangan orang-orang khusus bersama kumpulan Nabi kita alaihi salatu wassalam, wa jamaati, dan kumpulannya, wa yahsyurana, dan akan membangkitkan kita, fi za'ilil awal, di kalangan kelompok pertama, wa ahlil babil aiman, dan di kalangan ahli pintu yang kanan, min ahli syafaatihi, di kalangan ahli syafaat Nabi, wa nahmaduhu ta'ala, dan kami bersyukur kepada Allah Ta'ala, ala ma hada ilaihi, atas apa yang Allah Ta'ala hidayatkan kepadanya, min jam'ihi, daripada menghimpunkan tulisan ini, wa alhama, dan memberi ilham, wa fatahal basirata lidarki haqaiki ma auda'nahu wa fahama, dan Allah Ta'ala membukakan basirah mata hati untuk memahamkan hakikat-hakikat yang telah kami simpankannya dan memberi faham. Allah Ta'ala memberi faham. Wa nasta'idzuhu jalla ismuhu, dan kami meminta perlindungan dengan Allah Ta'ala yang maha agung namanya, min du'ain la yusma'u, daripada doa yang tidak didengar, wa ilmin la yunfa'u, dan daripada ilmu la yanfa', tidak memberi manfaat, wa amalin la yurfa'u, dan amal yang tidak diangkat, fahuwal jawadul ladzi la yakhibu man ammalahu, Allah Ta'ala lah yang amat pemurah, yang tidak akan sia-sia orang yang mengharapkannya, wala yantasiru man khadalahu, dan tidak akan mendapat pertolongan orang yang menghina ataupun orang yang membelakangkan Allah, wala yaruddu da'watal qasidin, Allah Ta'ala tidak akan menolak
doa-doa orang yang berkehendak kepadanya. Wala yuslihu amalal mufsidin, dan Allah Ta'ala tidak akan membaikkan amalan orang yang melakukan kefasadan. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Ta'ala dan dialah sebaik-baik wakil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baca doa khatam daripada kitab Khulasatu Al-Madad. Buka belakang ni. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخل أذكياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في بدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Tutup dulu tak? Tutup dulu. Tunggu share masuk lah.